पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किताब 1984 भाग दूजा पन्ना नंबर 16। अहमद शाह अपने सब तो काबिल जरनैल जहान खान नूं सिखां दा खुरा खोज मिटा देण दियां हदायतां दे के आप वापस पेशावर चला गया सी। जहान खान नूं जद ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ दल ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ कूच करन दी खबर मिली तो उसने हाजी अताई खां जो उस वक्त अपने सैनिक दल नाल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ इर्द गिर्द ही घूम रहा सी नूं तुरंत शहर दी जूह ते लड़ाई दे मोर्चे मल लैण दा सुनेहा भेज दिता ते अपने वल्लों भी जल्दी उस नाल जा मिलण दा इकरार कर लिया। जहान खां इन्ना घाबर गया सी कि उसने सिखां दे विरुद्ध जहाद छेड़न दी मुनादी करा दित्ती अते हर घोड़सवार नूं जहाद विच शामिल होण दी हदायत कर दित्ती गई। इत्थों तक कि उसकी अपनी बेगम दे निजी नौकर चाकर भी सब कुछ छड़ छड़ा के जहाद विच शामिल हो गए सन। अताई खां तां किसी वजह करके थोड़ा पछड़ गया, पर जहान खां दीयां फौजां दा ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ दल नाल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ तो 5 ਕੁ मील की दूरी ते गोहलवड़ नां दे पिंड कोल जा टकरा होया। ਸਿੰਘਾਂ ने अफगानां उत्ते इन्ने जोश नाल हल्ला बोलिया कि दुश्मन दीयां सफ़ां विच भाजड़ मच गई। घबराए हुए जहान खां दा सारा जोर अपनी थिड़क रही फौज नूं टिकाउण अते लड़न लई प्रेरण ते लगा रहा। ਉਹ अपने भजे जांदे सिपाहियां नूं उच्ची उच्ची झड़कां ते गालां दिंदा घेर घेर के लड़न लई प्रेरित करदा रहा। इन्ने चिर नूं अताई खां दा दल अते तोपखाने दी कुमक भी पुज गई। इस नाल अफगानां दा पासा भारी हो गया, पर फिर भी रवायती पेंडू हथियारां नाल लड़ रहे ਸਿੰਘਾਂ ने तोपखाने मूहरे हिक्कां ढा दित्तियां। बाबा दीप सिंह जी ने 80 साल की बिरध अवस्था विच भी इन्ने प्रचंड जोश नाल खंडा वाया कि वह दुश्मन दीयां सफ़ां नूं चीरते हुए ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ की तरफ 4 मील तक अगे वध गए। सीस समेत उन्हां दा सारा जिस्म लहू लुहान हो गया सी, पर हरमंदर साहिब पुजण की चाह उन्हां अंदर अगम्मी जोश भरदी रही अते वह बेहद जख्मी हालत विच भी दुश्मनां दे डकरे करते रहे। इत्थों तक कि जद गर्दन उत्ते लगे डूंघे घाओ सदका सिर नूं एक हथ नाल ठुमणा दे के चलण की नौबत पैदा हो गई, फिर भी इक्को हथ नाल खंडा चलाउंदे अगे वधदे रहे। बाकी सिंह भी इन्ने जज्बे नाल लड़े कि दुश्मन दीयां तोपां निताणियां पै गईयां प्रतीत होण लगियां। सिर कट्टे जांदे रहे, लहू नुचड़दा रहा, ਸਿੰਘਾਂ दी गिणती घटदी गई, पर तेगां वाहुंदे ते जयकारे गुजाउंदे दशमेश दे नादी पुत्तरां ने धुस दे के हरमंदर साहिब की दिशा विच अगे वधना जारी रखिया। गोहलवड़ पिंड तो शुरू हुई खूनी जंग श्री हरमंदर साहिब की परिक्रमा तीक जा पुजी सी। इस जंग विच शामिल एक अफगानी बिरतांतकार द्वारा लिखी जंग की तफसील तो साफ मालूम हो जाता है कि कुछ सिरलथ सिंह दुश्मन दीयां सफ़ां नूं चीर के हरमंदर साहिब के द्वार तीक जा पुजे सन। इस तो श्री हरमंदर साहिब नाल सिखां दी प्रीत अते वफा का साफ अनुमान लाया जा सकता है। गोहलवड़ तो लैके हरमंदर साहिब के द्वार तीक लाशां दे 70 विछ गए सन। मीलों तक धरती उत्ते लहू की परत विछ गई सी। 5000 ਸਿੰਘਾਂ चों एक भी सिंह जिउंदा नहीं सी बचिया। किसी एक भी सिंह ने मौत तो पासा नहीं सी वटिया। इस जंग विच अफगानां दा भी बेहिसाबा लहू डुलिया। खफा होए जहान खान ने जंग के खात्मे तो बाद अपने डंग का रुख दरबार साहिब ते पवित्र सरोवर वल कर लिया। उसने गुस्से विच इमारतां तोड़ भन दित्तियां अते बेअदबी करन दे मंतव नाल पावन सरोवर नूं कूड़े करकट ते हड्डियां नाल भर दित्ता। दुरानिया ने सोचिया होना कि एडी मारू सट तो बाद सिख जेकर हमेशा लई नहीं तो घट्टो घट्ट कई सालों तक मुड़ उठण जोगरे नहीं रहने, परंतु इस सट के नतीजों बारे अफगानां दे सारे अंदाजे पूरी तरह गलत साबित होए। श्री दरबार साहिब की बेअदबी ते तबाही ने सिखां अंदर इन्ना तीबर रोह पैदा कर दिता कि उसनूं काबू कर सकना अफगानां दे वास की गल ना रही। दरबार साहिब की बेअदबी जद भी हुई तो सिखां अंदर हमेशा ही गैबी रोह पैदा होया अते उन्हां अंदर पापी नूं दंड देण दा प्रबल जज्बा पैदा हुंदा रहा। पर इस तो पहलां ਸਿੰਘਾਂ दे अपना रोह प्रगटाउण ते पापी नूं दंड देण दे तौर तरीके काफ़ी वखरे हुंदे सन। ਉਹ छोटे जुट बना के वैरी उत्ते लुक छिप के झपट मारते सन। उन्हां दी फुरती ते दीदा दलेरी का कोई मुकाबला नहीं सी, पर दरबार साहिब की अजमत की रखिया लई सिख कौम नूं जंग लड़न का खुला होका देण अते समकाली हुक्मरान ताकत विरुद्ध जम के लड़ाई लड़न का इतिहास अंदर यह पहला मौका सी। वैसे तो इतिहास अंदर दरबार साहिब की मान मर्यादा कायम रखण लई होई हर शहादत सिख पंथ की समूहक याद का अभिन्न अंग अते
कौमी गौरव की अमिट निशानी बन गई है। परंतु सिख मन उत्ते जो असर बाबा दीप सिंह जी की शहादत ने छड्डिया, उसका रंग बहुत ही न्यारा है। अर्जन दास मलिक के शब्दों विच बाबा दीप सिंह जी की शहादत ने पंजाब की आत्मा नूं हलूण के रख दिता अते सिखां अंदर कुर्बानी की नवीं रूह फूक दित्ती। 2.5 सदियां बीत जाण दे बावजूद अज भी हर सिख सुत्ते सिद्ध ही यह कह उठता है कि धन धन बाबा दीप सिंह जी। इस जंग ने फौरी तौर पर इतिहास का पासा पलट के रख दिता सी। मुगलों ते अफगानां विरुद्ध धर्म युद्ध लड़ रहे जुझारू सिंघां दे खून अंदर इकदम अजिहा जोश उबाला आया कि उन्हां अपने होनहार जरनैल सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया की अगवाई हेठ लामबंद होकर दुश्मनां नूं दिनां अंदर ही मूहरे ला लिया। शिवालिक दीआं पहाड़ियां च कट्ठे होए सिंघां दे दल ने फुरती नाल हेठां उतर के माहिलपुर के स्थान ते इकट्ठियां होईयां जहान खान दीआं फौजां उत्ते अदीना बेग नाल रल के इन्ना जोरदार धावा बोलिया कि इक्को ही हल्ले नाल अफगानां दे पैर उखड़ गए। दुरानियां नूं मार भजा देण तो बाद सिंघां ने दुआबे अंदर सिख पंथ के दुश्मनां दी चुण चुण के ओह गत बनाई कि खालसे दे इस भयंकर क्रोध नूं देख के जहान खां ते उसदे अफगान लश्कर दे हौसले पस्त हो गए। अफगानियां दा लाहौर तो बाहर निकल के सिंघां नाल 10 पंजा लैण दा हिया ना पिया। पर सिख इन्ने प्रचंड गुस्से रोह ते चढ़त विच सन कि उन्हां रातां नूं लाहौर दे दरवाजे खड़काउणे शुरू कर दित्ते सन। तहमस खां दे अपने शब्दां विच हर रात हज़ारां की संख्या विच सिंह इकट्ठे होके लाहौर नूं आ पैंदे ते इस दे इर्द गिर्द तबाही मचा दिंदे सन। शहर का कोई भी जी उन्हां दा टाकरा करन लई बाहर नहीं सी निकलदा, सगों दिन छिपा दे नाल ही शहर के दरवाजियां नूं जंदरे मार देण दे हुक्म जारी हो गए सन। इस तरह सिंघां ने अंदरी दड़े दुरानियां लई उस साल सर्दियां दी धुप सेकणी हराम कर दित्ती सी। खुशकिस्मती नाल इसे दौरान भारत अंदर अजिही राजनीतिक ते सैनिक चकथल हो गई कि मरहट्टियां दे रूप च सिंघां नूं अफगानियां विरुद्ध एक होर लाहेवंदा युद्ध संगी मिल गया सी। फिर तां सिंघां ने पंजाब अंदर दिनां अंदर ही हेठली उत्ते लिया दित्ती। मार्च 1758 विच सिंघां ने मरहट्टियां नाल रल के हरमंदर साहिब उत्ते धावा बोल दिता ते बंदा सिंह बहादुर तो बाद एक बार फिर इस पाप दी नगरी उत्ते रजमा गुस्सा कढ़िया। सरहंद वल्लों वेले होके जद इस सांझे लश्कर ने लाहौर वल धुस दे लई तां अब्दाली दे वीर शहजादे तैमूर शाह ते उसदे नामी जरनैल जहान खान नूं कच्चियां तरेलियां छुट पईयां सन। दुरानियां दे सिखां दे कहर अगे खड़न दी हिम्मत ना पई अते उन्हां लुੱਟ दा सारा माल असबाब इकट्ठा करके लाहौर तो खिसकण दी कीती। पर जेतू लश्कर भजे जांदे दुरानियां दे पिछे हो तुरिया। साहों साही होए तैमूर शाह ते जहान खान ने अपने लश्कर के अगले हिस्से नाल चनाह दे ठंडे अते तेज़ पानियां नूं पार करके इस दे पश्चिमी किनारे ते अजे मसी ही कदम रखे सन कि उन्हां दे खुर टुकदे आ रहे सिंघां ते मरहट्टियां ने दुरानी लश्कर के बाकी बचदे हिस्से नूं पूरबी घाट ते ही दबोच लिया। मरहट्टियां दी वध रुचि तां लुੱਟ दा माल हड़प्पण विच ही सी, पर सिखां दे मन अंदर अफगानियां विरुद्ध दरबार साहिब की बेअदबी का इन्ना गुस्सा भरिया पिया सी कि दुरानियां नूं वेंदियां ही ओह उन्हां उत्ते भुखे शेरां वांग झपट पए अते पता नहीं कहर दे उस रोज़ उन्हां ने चनाह दी रेत अंदर हरमंदर दे दोखियां दा किन्ना लहू वहा दिता। सिंघां ने जी भर के तेगां वाहियां अते अखीर विच मिन्नतां तरले करदे सैकड़े अफगानियां नूं पुठियां मुश्कां दे लईआं ते उन्हां नूं अंमृतसर वल हिक लिया, जिथे उन्हां कोलों ओह सारा पाप जो ओह 6 महीने पहलां खुद चाड़ के गए सन साफ कराया। अफगानियां कोलों सरोवर की मुकम्मल सफाई करवा के सिंघां ने विसाखी उत्ते अमृत सरोवर विच इशनान करन दा खूब तरसेवां लाया। इस तरह अफगानी धाड़वियां नूं चालू करके सिखां ने पंजाब अंदर अपनी ताकत का सिक्का कायम कर लिया। अगले 4 साल उन्हां नूं दरबार साहिब विखे विसाखी ते दिवाली मनाउण तो कोई ना डक सकिया, जिस दौरान उन्हां अमृत सरोवर की सफाई दे नाल ही हरमंदर साहिब की मुड़ उसारी भी शुरू कर दित्ती। ਉਹ हर विसाखी दिवाली ते नेम नाल हज़ारां की तादाद विच दरबार साहिब विखे इकट्ठे हुंदे रहे अते सिख पंथ की होनी नाल संबंधित अहम मसलियां ते भरपूर विचारां करन उपरंत ढुकवें फैसले लैके आपो अपने कर्म खेतरां नूं मुड़ जांदे रहे।
ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਬਦਲਾਖੋਰ ਤੇ ਖੁੰਖਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਅੰਡਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮੀ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹੋਈ ਦੁਰਗਤ ਉਸਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਖੇ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ 14 ਜਨਵਰੀ 1761 ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਚੁਕਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਤੇ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਅਫਗਾਨੀ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਉਸ ਵਕਤ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜਦ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ 6ਵੇਂ ਹਮਲੇ 1762 ਈਸਵੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਤੇ ਤੋਪਖਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੜਾਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਹੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁੱਪ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਸਵੇਂ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਦਿਹਾੜੀ ਅੰਦਰ ਰੱਤ ਡੋਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਅੰਦਰ 20,000 ਤੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਾਹੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਇਸ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਐਡਾ ਖੂਨੀ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਦੀ ਅੱਗ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਠਣ ਜੋਗਰੇ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੈਸ਼ੀ ਇਰਾਦਾ ਧਾਰ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੀਵਤ ਹੋ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਨੂਨ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵੱਲ ਲੈ ਤੁਰਿਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲਾਮਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਦੁਰਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਖੱਤਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਨ ਜੋ ਵਿੱਤ ਮੂਜਬ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਪਏ। ਜਦ ਦੁਰਾਨੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾ ਤਦ 4 ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਸ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਦ ਮਾफ़ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਗਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੰਘ ਕਦ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਝੱਟ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ। ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਲਵਾਰ ਧੋਣਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੈਵੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਹੱਤਕ ਦਾ ਵਾਕ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਚੌਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਮਕੀਆਂ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁਟ ਪਿਆ। 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਓ ਘਾਓ ਹੋਏ। 25 ਪਠਾਨ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਘਾਇਲ ਹੋਏ ਪਰ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਸ ਹਾਲ ਪਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਮਰਦੂਦਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਦਿਓ। ਸੁਰੰਗਾਂ ਭਰ ਕੇ ਮੰਦਰ ਉਡਾ ਦਿਓ, ਵਿੱਚੇ ਭੁੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਬਾੜ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀਨੇ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੇਹੱਦ ਫੌਜ ਤੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤਦ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਭਰ ਕੇ ਬਾਰੂਦ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਟਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 3 ਕੋਹ ਤੇ ਪਈਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨੱਕ ਪਰ ਵੀ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਪਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਡਰ ਕੇ ਈਨ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਲਕਮ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲਾਸਾਨੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਚਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁੱਢਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਲਾਟ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਚੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਤਾਅ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਅਜਿੱਤ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਬਦਾਲੀ ਹੱਥੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦਲ ਮੌਕਾ ਤਕਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੌਲੀ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਰੌਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਆਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਤੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਭਾਰੀ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਡੇਰਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1762 ਈਸਵੀ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੂਣੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਮ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਭਰ ਲੰਮੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਇੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬਿਖਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾੜਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਮਲਬੇ ਤੇ ਗਊਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਘਿਨਾਉਣਾ ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਖੂਨੀ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਹੀ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਜਮਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਜਗਾਉਣੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਮੋੜ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਤਫਾਕ ਵਸ ਹੀ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਢੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸੀ ਵੀ ਪੂਰਨ। ਖਾਲਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪੂਜਨਿਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਇੱਕ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਧਾ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਢੱਠੇ ਹੋਏ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਡੱਕਰੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੰਨ ਭਾਗ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਧਾਰਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਵਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੀਸ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਅਰਥ, ਧਨ ਜਨਮ ਧਨ ਮਰਨ ਸਮਰੱਥ। ਪਰ ਉੱਧਰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਂਤਰਿਕ ਮਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਦਈ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਾਵਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕਰੋਧ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਭੁੱਜਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਸਲੂਕ ਦਾ ਝੱਲ ਤਾਂ ਭਲੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਹਿ ਬੋਝ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਾਖ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਸਾਬਤ ਸਬੂਤੀ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਘਾਉ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੇਹੱਦ ਨਿਤਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਢਹਿੰਦੀ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ੰਸ਼ੋਪੰਜ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਰੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਖਾਲਸੇ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਐਲਚੀ ਭੇਜ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਬਦਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਢਾਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੌਖ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਢੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਣਖੀਲੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦੁਰਾਨੀ ਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਐਲਚੀ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਗੈਰਤ ਤੇ ਹੌਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਕੋੜੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਕਲੰਕੀ ਅਖਵਾਏ? ਅਣਮੰਨੇ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਲਸ਼ਕਰ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹਰੀ ਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵਖਤੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬੀੜ ਲਈਆਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਪਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਭੋਰਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਰਹੀ। ਅਫਗਾਨ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤਾਣ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੁੱਧ ਚਾਲ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬੇ 'ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਲੋੜੇ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾ ਪੈ ਸਕੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਪੈਣ ਤੱਕ ਘਸਮਾਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਅਡੋਲ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਮੂਹਰੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਉਦਮ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਗੂੜੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਨੋਂ ਫੌਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰੇ ਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਜਾਦੂਨਾਥ ਸਰਕਾਰ, NK ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਮੈਲਕਮ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ। ਹਰੀਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਤੇ ਜਚਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਠਾ 'ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਨਮਾਦ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਣਨ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਤਕਥਨੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੁਆਰਾ ਲੜੀ ਗਈ ਇਹ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਮ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੂਠੀ ਜੰਗ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਗਹਿਰੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰਹੱਸ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਆਮ ਜੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਆਮ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਜੇ 8 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਜਲੀਲ ਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1763 ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਅਵਸਰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਇਕੱਠ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਫੋਸਟਰ ਦੇ ਲਿਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨੂੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਊਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਤੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਮਲਬਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਇਆ। ਦੀਵਾਲੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਜਰਨੈਲ ਜਹਾਨ ਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਫਿਰ ਅਦਵਾਟੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਢੱਠੇ ਹੋਏ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਅਫਗਾਨੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਵਰ ਮੰਗਿਆ। ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਟੱਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਕਾਰੇ ਗੁਜਾਉਂਦੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਅਫਗਾਨੀ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਚਨਾਹ ਦੇ ਪੱਤਣ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਜਾ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ। ਰੋਚ ਆਏ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਹਾਨ ਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਹੀ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ। ਜਹਾਨ ਖਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਲੁਕਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਸਿੰਘ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਘਾਬਰਿਆ ਖਾਨ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵੱਲ ਪੱਤਰੇ ਵਾਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਹਾਨ ਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਦਾਚਾਰ ਇੰਨਾ ਬੁਲੰਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੇਹਥਿਆਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਜੰਮੂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ 7ਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦਸੰਬਰ 1764 ਦੌਰਾਨ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ 66ਵੀਂ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿਰਫ 30 ਕੁ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਤੇ ਵਿਉਂਤ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸੂਹ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਣ ਦਾ ਚਿਤੰਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਚਾਲ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਣੇ ਪਹਿਨੇ ਅਤੇ ਗੁੱਟਾਂ ਤੇ ਗਾਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਫਗਾਨੀ ਦਲ ਜਿਉਂ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 30 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜੈਕਾਰੇ ਗੁਜਾਉਂਦਾ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੀਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਝਪਟ ਪਿਆ। ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਆਏ ਇੱਕ ਬਲੋਚ ਬਿਰਤਾਂਤਕਾਰ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਉਸ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕਰਾਰੇ ਫੱਟ ਖਾ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਅੰਦਰ ਸਲਾਮਤ ਬਚੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੁੰਗੇ ਵੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 1765 ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਲਾਹੌਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਸਵੈ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਠਿਕਾਣੇ ਉਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਭਿੰਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਈ ਪੱਕੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਖੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੋਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1784 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜੈਕਾਰੇ ਗੁਜਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸੈਨਿਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ। ਚੜ੍ਹਤ 'ਚ ਆਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛਿੱਤਰ ਨਾਲ ਬਟੇਰਾ ਕੁੱਟ ਲੈਣ ਵਰਗੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਈ। ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਖਾਸ ਹਿੰਦੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਕਾਬਲੀ ਮੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਰਾਮ ਸੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਖਿੰਡੀ ਪੁੰਡਰੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ 22ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀ 1765 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1849 ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 1767 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਰ ਉਸ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 1849 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਖਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭਲੇ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਤੇ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰੋਂ
ਤੁਰਤ ਪੈਰਾ ਤੇ ਤੀਬਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। 1848 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਗੋਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਚੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਸਲੀ ਤੇ ਬਸਤੀਆਨਾ ਹੈਂਕੜ ਚੋਂ ਵੀ ਬੂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅੜੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਜਦ ਗੋਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਨ, ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰੋਹ 'ਚ ਆਏ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਅਫਸਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥਾਂ ਹੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੱਟੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਗਤ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਨਾਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ 3 ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੱਟਫਟ 19 ਫਰਵਰੀ 1848 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 6 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬਰੇਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 1863 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੇਲਵੇ ਦੇ 3 ਹੂੜ ਮੱਤ ਗੋਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਹੋ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਖਰੂਦ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਭੜਕਾਊ ਹਰਕਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਦਰ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਤੁਰਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਰੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਝਾੜ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਗਲਤ ਵਰਤਾਓ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। 1907 ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇੱਕ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਛੋਕਰੇ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹੰਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਚੇਲਾ ਸੀ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਰੜਕਵੀਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਸਿੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਹ ਭਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਵੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਿਰ ਵਾਰੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਮੂਹ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਫਰਸ਼ ਢਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਉਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਰਾਜਸੀ ਜਾਗਰਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੀਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿਤਾਰਿਆ ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪੌੜ ਜੋ ਸੰਗਮਰਮਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੱਬ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਟਹਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਵੇਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂਆਂ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਜਿਤਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪਰ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਬੀੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਣ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਲਬੇਲੇ ਕਵੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਿੱਠ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਲੈਬਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਭਲ ਕਦਮ ਰੱਖੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਲੈਬ ਹੇਠਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਧ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੰਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਕਦਰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ।
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਦ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਲੀਨ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਅਲੌਕਿਕਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਜਲਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਦਿਲਕਸ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੱਬਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਲਮ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਣਾਏ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਮਾਰਗ ਸੇਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਨੀਤ ਯਾਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਗਥਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ, ਹੋਣੀਆਂ ਭਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਰਾਣਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਭਰੇ ਅਤੀਤ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜੋ ਤਰਥੱਲੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤਮਾਨ ਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਰਤ ਆਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਾ ਸਕੀ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਨੀ ਹੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤਕੜਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸਾਰ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰਪਟ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁਪਣਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਲਪਾਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਗੁੰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦਾ ਗੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਹਰ ਟੁਕੜਾ ਸੂਰਬੀਰਤਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਿਖਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਗੂੜ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਿਰਣੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਭਰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਗਲਬਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸਰੂਪ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਹ ਤੇ ਤੀਬਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ, ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ, ਨਿਆਰਾ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਵ ਟੋਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨੇਹ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਦੀ ਸਹੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 68 ਤੀਰਥ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਅਵਰ ਨ ਦੂਜਾ ਤਹਿ ਸੰਸਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਭਿੱਜੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਠੈ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ੀਨਤ ਦਾ ਰਸੀਆ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮੌਕੇ 1836 ਈਸਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਆਏ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀ ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕਾਰੀ ਤੇ ਅਦਭੁਤ ਜਾਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ,
ਉਦੈਪੁਰ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਤੇ ਆਗਰੇ ਦੇ ਤਾਜ ਮਹੱਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਫਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1838 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਆਕਲੈਂਡ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਓੜੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੁੱਤੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਹੋ ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਉ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਅਦਾ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਐਮਿਲੀ ਈਡਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਕਿਰਤ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪਧਾਰੇ ਇੱਕ ਅਗਿਆਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੇਖ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਹੱਜਮਈ ਸੁਹੱਪਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਮਾਈ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅਸਧਾਰਨ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੱਚ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਕੌਮੀ ਗੌਰਵ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਇਲਮ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਗੂੜੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਰਮੀ ਇਸ ਦੀ ਅਮਿੱਟ ਗਾੜੀ ਯਾਦ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਮਵਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਅਰੂਪ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਉਸੇ ਅਰੂਪ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜਨਮਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅਜਿੱਤ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਪਿੱਛੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਮਿੱਟ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਮਹਿਬੂਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਸਤੀ 'ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹ ਸਦੀਵੀ ਇਕਰਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਦੀਵੀ ਇਕਰਾਰ ਦਾ ਪਾਵਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਪਮ ਤੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਗੁਰੂ ਲਿਵ ਦਾ ਪਾਵਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਹਚਲ ਆਸਨ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਹਚਲ ਆਸਨ ਦੀ ਮਖਮਲੀ ਮਸਨਦ ਉੱਤੇ 500 ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਥਕ ਅਮਲ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਲਕੀਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਇਕਰਾਰ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਲਬੇਲੇ ਕਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1914 ਵਿੱਚ ਜਦ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਨੰਤ ਹੁਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਿਕ ਪਉ ਫਟਾਲਾ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਮੂਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਯਥਾਰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਟੱਲ ਅਮਰ ਸੱਚ ਘਰ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਪ੍ਰਾਣ, ਧਰਤ, ਆਕਾਸ਼, ਹੱਡੀ ਮਾਸ, ਰੁਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਿਲਾ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਜਿੰਦ ਧੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਮਰਮਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਈਸ਼ਵਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰਸੀਏ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਫਕੀਰ, ਪੀਰ, ਮੀਰ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲੀਨ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੇ ਨੈਣ ਜੋਤ ਥੀ ਹੀਨ ਮਨੁੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਦੇ ਬਲ ਚੱਲ। ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਅਦਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਗਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਨੰਤ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖੀ ਅਮਰ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਲੀ ਗਰੀਬੀ ਅਥਵਾ ਆਤਮਿਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮਾਇਆ ਉਹ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਆਇਆ। ਜਦ ਕਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਟ ਗਿਰੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਲੱਗੀ। ਜਦ ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਰੱਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਲੋਪ ਹੋਈ ਉਹ ਇਸ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਪ੍ਰਗਟੀ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਦ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 10 ਜਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਏ ਤੇ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਥੀ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਅਵਤਾਰੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੀੜਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚੁੰਬਕ ਪੱਥਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਿਮਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰੇਤ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਵਾ ਦੇ ਧੱਪੇ ਨਾਲ ਪਰੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਬਲੋਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਦੇਹ ਨਾਲ ਛੂ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਦਾ ਆਤਮਿਕ ਮਿਕਨਾਤੀਸ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਸਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਖਮ ਸਥੂਲ ਰੌਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। ਹਿੰਦੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਮਰਜ਼। ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਵਰਣਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਵੈਸ਼ ਭਰੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤੀਬਰ ਜਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਭੜਕ ਉੱਠੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰਾ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਵੈਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਤੇ ਜਾਹਲ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸਦਮਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਗਰਲੀ ਗੱਲ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਬੇਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਧਯੁੱਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਨੂਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵੈਸ਼ੀ ਸਲੂਕ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਉਪੱਦਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਗਿਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਸਮ ਦਾ ਲਘੂ ਅੰਗ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਠੀਲਾ ਧਾਰਕ ਤੇ ਸ਼ੋਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਵੈਸ਼ੀਕਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੰਬੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵਰਗ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖੌਫਨਾਕ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਅਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੋਝੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਔਕੜ ਪੇਸ਼ ਆਈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਹ ਭਰੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਖਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਡ ਸੈਦ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨੁਕਤਾ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਨਿਰੀ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨੀਤ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਸਤਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਜਿੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨੁਭਵ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਹਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਹਵਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਆਏ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਲੁੱਟ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਵੱਸਬ ਪੁਣੇ 'ਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ 700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੁੱਟਦੇ, ਉਜਾੜਦੇ ਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੜਾਕੇ ਵਰਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਝੁਠਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ 1026 ਈਸਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਜਾੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪੰਡਤ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ 'ਚੋਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰਿਆ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਨਾਥ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਮਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਉੱਕਰੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
9 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾ ਕੇ 1951 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਲਈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮਵਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਰੋਸ ਤੇ ਗਿਲਾ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਜੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦਿਖਾਈ, ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਜਾਪਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਸਮਰਥਾ ਤੇ ਲਾਚਾਰਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਇਹ ਨਿਝੱਕ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਮਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਜੀ ਮਲਿਕ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ 16 ਆਨੇ ਸੱਚ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕਲੌਤਾ ਤੀਰਥ ਨਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੀ ਕੋਈ ਓਪਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹਮ ਖਿਆਲ ਅਤੇ ਹਮ ਮਜ਼ਹਬ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲ ਖੁੱਲ੍ਹਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹਰਜੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਸਮਝਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਬਸ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਥ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਸੱਟ, ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਐਵੇਂ ਖਾਮ-ਖਾ ਹੀ ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਰਹੂਮ ਸਰਦਾਰ ਜੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਇਹੋ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖਣ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ, ਸੰਪੂਰਨ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਬਲਜੀਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਨੋਖੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਦੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਖੰਡ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਸਤਕ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਧਰਮ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਦਸਤੂਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਦਸਤੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਰ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਸਲੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤਿਆਗ ਤੇ ਵਿਸਾਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਜੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਰਹੇ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੋ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਵਹਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਉਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸਿੱਦਕੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਨਿਆਰੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ ਇਹ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਸੱਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲੱਥ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਮਨ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਮਿੱਟ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਫੌਰੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਡੂੰਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਦ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੇ ਮੁਕੱਦਸ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਝੱਟ ਉਹੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਪੁਰਾਤਨ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਝੱਟ ਬੁੱਝ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਫਗਾਨ ਤੇ ਮੁਗਲ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਡੱਕ ਸਕਣਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇ 8 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਟੇਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸੈਨਿਕ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਚੜ੍ਹਵੀਂ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੁਰੀਲਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਟਰਲੂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਸੰਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਫਤ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 8 ਜੂਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਖਤ ਜਾਨ ਘੁਲਾਟੀਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਦ 1716 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 700 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਿੱਖ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਸੰਦ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਪਰਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ 'ਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਕਰੂਪ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗਹਿਰੇ ਸਦਮੇ ਤੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਹਿੰਦੂ ਮੀਡੀਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਮਨ ਘੜਤ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਦਹਵਾਸੀ ਕੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਖਾਵੀਂ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਫੌਰੀ ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦੀ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੈਸ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸਰੂਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਲਪਟਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਵਰਾਂਡਿਆਂ ਤੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਬਰਾਬਰ ਲਹੂ ਨੁਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਗਰਸੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ 7 ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਈ ਮਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਦਲੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡਾ ਉਪੱਦਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਉਲਟਾ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਛਤਾਵੇ ਤੇ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹਯਾਈ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮਾਨਾ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਡੇਰੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਰਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪੀਲ ਬਰਾਬਰ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਭੁੱਜੇ ਪਏ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਹੋਮ ਸਕੱਤਰ MK ਵਲੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਇਸ ਉਜੜਤਾ ਭਰੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨਤਾ ਨੇ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਭਾਂਬੜ ਬਲ ਉੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੂਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਬਲਜੀਤ ਮਲਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅੱਖਰ ਸੱਚ ਹੋ ਨਿਬੜੀ। 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਭਾਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ, ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੰਮੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਡ ਵੀਕਲੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਛਪਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਭਾਰੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਘਾਉ ਸਦੀਵੀ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਿੜਨ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਗ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 38 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।